ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক জাকির হোসেন ওয়েলকাম। জাকির হোসেন ওয়েলকাম। एक्सक्लूसिव चित्र देखते पाচ্ছেন এই মুহূর্তে रामगंज। अब आराम से बैठ जाइए। हमारे और आपके এই মুহূর্তে सुकून और राहत का वो कैप्सूल, वो जादूगर সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। जिसके हाथ में मकनातीसी पावर रब की तरफ से है, वो हमारे आइकॉन नेता सर्वधीर सबके अजीज प्यारे न्यारे हमारे और आपके जनाब जाकिर हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं मंच पे। अपने माथे की आंखों से इनका नजारा कीजिए, देखिए ये वही जाकिर भाई है जो नए रूप और रंग के साथ आसमान में जिस तरह चांद और सितारा चमकता है उसी तरह चमकते चमकते हुए ये रामगंज के आज इस वालिया प्रोग्राम में आप तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग जगह ले लें और बैठ जाए। ये लाइट बंद करा दीजिए, एक लाइट बंद करा दो, जो ज्यादा आंखों में लगी है वो लाइट बंद करा दो, ऊपर वाला लाइट ऑफ करो। जो जगह जहाँ खाली है आप लोग बैठ जाए। নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ আপডেট আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি রামগঞ্জে, যেখানে রামগঞ্জ 1 নম্বর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে উত্তর দিনাজপুর এবং ব্লকের বিভিন্ন যারা পদাধিকারী রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সংবর্ধনা সভা দেওয়া হচ্ছে। সেই সংবর্ধনা সভায় ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে উপস্থিত হয়েছেন ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেন, রয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৌশিক গুণ থেকে শুরু করে রামগঞ্জ 1 নম্বর এবং 2 নম্বর অঞ্চলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন, পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং সেই সঙ্গে তৃণমূলের আপামর কর্মীরা। যতদূর নজর যাবে আপনারা দেখতে পাবেন প্রচুর পরিমাণে কর্মী সমর্থক এই মুহূর্তে কিন্তু এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়েছে। এই চিত্রটা এক্সক্লুসিভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই এই সংবর্ধনা সভাতে কিন্তু রীতিমতো উপচে পড়া ভিড় এবং পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যারা সংবর্ধিত করবেন তারা কিন্তু প্রত্যেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু তাদের সংবর্ধিত করার জন্য হাজির হচ্ছেন এবং তাদেরকে হচ্ছে সংবর্ধিত করা হবে। সেই চিত্র এক্সক্লুসিভ খুশি के तहत किया गया है। এত উৎসাহিত আমরা, খুবই খুশি, যার কোনো ঠিকানা নাই। কেননা অনেকদিন আমরা অপেক্ষা করেছি, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। इंतजार करते करते हमारे आंखों के आंसू सूख गए हैं, फिर जाकर के हमें वो मंजर आज देखने को मिल रहा है। वो मंजर क्या कि ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन होगा, ये होगा वो होगा। मैं पहले ही बोला था 1 साल पहले कि वही होगा जिसको हम चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, और वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, जिनको 24 घंटा हर पल हर घड़ी एक आवाज पर उनको हम मिल जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। हमारी जितनी परेशानियां हो उनके सामने रखते हैं, वो हमारे मसीहा हैं, हमारे मसीहों को हल कर देते हैं, चुटकी बजा के हल कर देते हैं। वो मसीहा और वो सितारा कोई और नहीं, ये जनाब जाकिर हुसैन साहब है। ये वो हस्ती है कि जिनको रोकने के लिए न जाने रास्ते में कितने कांटे बिछाए गए, कितने दीवारें खड़ी की गई, लेकिन इनके काम को देखते हुए कलकत्ता से ये खबर आई, खबरदार, होशियार, दीवारें गिरा दो, कांटे हटा लो, जो गड्ढे खोदे हो वो बंद कर लो। वही जाकिर हुसैन है जो इस्लामपुर ब्लॉक को तरक्की किया है और तरक्की देता रहेगा। उसी के अंदर ये ताकत है, कुव्वत है, उनके बाजुओं में वो ताकत है कि वो बाइक करके घर में सारे ब्लॉक के हर परेशान हालों की परेशानियों को सुन सकते हैं और चुटकी बजा के हल भी कर सकते हैं। इतनी पावर इनके अंदर है। तो आज हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फिर इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट करा हो, इस बात पे ताली मारो, ताली। इन्हीं को ब्लॉक
उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, गुलपोशी के लिए बस यही प्रोग्राम रखा गया है। अब मैं हमारे आइकॉन नेता, हमारे ब्लॉक सभापति की गुलपोशी के लिए मैं शब्बीर आलम साहब से कहूंगा कि भाई की गुलपोशी करें, भाई की गुलपोशी करें। शब्बीर आलम, शब्बीर आलम, आप लोग रेडी रहिए भाई। शब्बीर आलम, आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द। भाई क्या हो रहा है सर? जल्दी हमारे और आपके प्यारे न्यारे नेता, हरदिल अजीज नेता, আপনাদের জানিয়ে দিই हमारे टाइगर नेता উত্তর দিনাজপুর জেলা ইসলামপুর ব্লক থেকে জাকির हुसैन साहब को गुलपोशी কংগ্রেসের পক্ষ पेश থেকে कर रहे हैं, गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, জাকির गुलदस्ता पेश হোসেনকে कर रहे हैं। সংবর্ধিত করছে। शब्बीर आलम, शब्बीर, এক্সক্লুসিভ বিষয় চিত্র তৃণমূল কংগ্রেস थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। হচ্ছে পুষ্পস্তবকদের সংবর্ধিত করছেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেনকে। পাশাপাশি তাকে দলীয় এবং তার পাশাপাশি তাকে ব্যাজ পরিধান করিয়ে কিন্তু সংবর্ধিত করা হচ্ছে। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রামগঞ্জে, যেখানে রামগঞ্জ জাকির হুসাইন জিন্দাবাদ, জাকির ভাই জিন্দাবাদ, ব্লক প্রেসিডেন্ট জিন্দাবাদ। পাশাপাশি রামগঞ্জ 2 নম্বর অঞ্চলের যারা নেতৃস্থানীয় আছেন এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন তারাও अब इसके बाद हमारे সবাই डिस्ट्रिक्ट युवा प्रेसिडेंट, आइकॉन नेता, हरदिल अजीज नेता, जहां जाते हैं रौनक की रौनक हो जाता है। जिनसे मेरी मुराद हमारे वीडियो नेता कौशिक गुल साहब के सिद्दीक आलम तोरा एवं गुलपोशी दिए उन्हें स्वागत करबें। ये सिद्दीक आलम साहब देर न कीजिए, आप लोग फूल लेकर के सामने आ जाइए। कौशिक दाऊद जिंदाबाद, कौशिक दाऊद जिंदाबाद। अब आपके सामने हमारे कौशिक गुल साहब को इस्तकबालिया प्रोग्राम दे दिया जा चुका। अब आपके बाद हमारे अताउर रहमान साहब को खालिक साहब गुलपोशी पेश करेंगे। खालिक साहब आप आइए। अताउर रहमान साहब को जो हमारे ब्लॉक के INTTUC के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको इस्तकबालिया प्रोग्राम गुलदस्ता दे करके उनका इस्तकबाल किया जाता है। अताउर रहमान जिंदाबाद, अताउर रहमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इसके अलावा हमारे दलों नेता और इस वक्त प्रेजेंट यानी कि इस्लामपुर पंचायत समिति के मेंबर बुधू भाई को बोलोराम, आप कहाँ हो? बोलोराम, हमारे दलों नेता बोलोराम यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप आइए। अब आपके सामने हमारे बुद्धू भाई को इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया जा रहा है गुलपोशी के साथ, गुलदस्ता के साथ। इनके बाद तंजीना सिद्दीकी को जो कृषि कर्मोदक है इस्लामपुर पंचायत समिति के हमारे फरमान, हमारे वर्कर नेता फरमान बाबू, आइए इस्तकबालिया प्रोग्राम उनको गुलपोशी या गुलदस्ता से उनका स्वागत कीजिए। तंजीना सिद्दीकी जो हमारे इस्लामपुर पंचायत समिति के कृषि कर्मोदक्ष है, आइए जल्दी आइए। लेट हो जा रहा, फटाफट एक करके फास्ट कीजिए, फास्ट रेडी रखना बोलिए ना भाई, रेडी रखो ना तुम लोग। तंजीना सिद्दीकी जिंदाबाद, तंजीना सिद्दीकी जिंदाबाद। तंजीना सिद्दीकी देखिए काफी टाइम लग रहा है, अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब इजाजत है तो मैं नाम ले लूंगा, आप लोग उन लोगों का इस्तकबालिया गुलदस्ता दे दें। एकदम वही कीजिए। हमारे यासिन भाई को सिराज सईदुल साहब गुलपोशी या इस्तकबालिया प्रोग्राम का गुलदस्ता पेश करेंगे। हमारे यासिन भाई को जनाब यासिन भाई रामगंज 1 अंचल प्रेसिडेंट, यासिन भाई जिंदाबाद, यासिन भाई जिंदाबाद, यासिन भाई जिंदाबाद। তো এই মুহূর্তে সংবর্ধিত করা হচ্ছে, সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই আমি আজকে সেই চিত্র দেখানোর কথা বলবো। मैं नाम ले रहा हूं हमारे কিন্তু কর্মী সমর্থক তৃণমূলের তারা এসে উপস্থিত হয়েছেন। এক্সক্লুসিভলি সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। শ্যামল কারক কে দিলেন, তারপরে নুরুদ্দিন ভাইকে গুরুং
রামগঞ্জ 2 প্রধান সাহেবকে দিবেন, নূর আলমকে, पंकज भगत, सिराजुल आलम, श्यामल कारक, आलिम, अलाउद्दीन, पोलिंग मेंबर, विमल अग्रवाल, सुफिया जैन, इजाबुद्दीन, हमीदुद्दीन, सपन प्रसाद, विपुल खाना, इन लोगों को हमारे और भी है सपन चक्रवर्ती, जलालुद्दीन मेंबर, मुन्ना बसर, इन लोगों को आप लोग ग्रहण करा दीजिए जितने हमारे वर्कर्स हैं। अब बिला ताखिर व तमसील कोई बात न करते हुए आज के इस प्रोग्राम का किस उद्देश्य से क्यों इनेकाद क्या किया है, কেন এই প্রোগ্রামটা রাখা হয়েছে, এই প্রোগ্রামটার মানে হলো আমরা গুলপোষী আর ইনাদের স্বাগত করার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছিলাম। अब मैं बिला ताखिर अब बिला ताखिर आपके सामने हमारे सामने वो शख्सियत आ रहे हैं, हमारे सामने उन्हीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट যুব প্রেসিডেন্ট কৌশিক গুণ ভাই উনি আসতেছেন মঞ্চে মাইক ধরতে। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যারা যারা যেখানে আছেন জায়গা নিয়ে বসে যান। আমি এখন আপনাদের সামনে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট যুব ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কৌশিক গুণ মহাশয়। ধন্যবাদ ঘোষক মৌলানা সাহেবকে, উনি মাইনরিটির অঞ্চল মাইনরিটির ব্লক প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উপস্থিত আছেন। ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতি, লড়াকু নেতা এবং ইসলামপুর ব্লকের অভিভাবক, আপনাদের সবার মনে একটাই নাম যার গাথা আছে, আমার দাদা জাকির হোসেন সাহেব। মঞ্চে উপস্থিত দলনেতা বুধুবাবু থেকে শুরু করে উপস্থিত আছেন রামগঞ্জ 1-এর অঞ্চল সভাপতি ইয়াসিন ভাই, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির তামজিদা সিদ্দিকী মহাশয়া, উপস্থিত আছেন আইনটিউডিউসির ব্লক প্রেসিডেন্ট, এখানে উপস্থিত আছেন রামগঞ্জ 2-এর প্রধান সাহেব প্রতিনিধি গুরুং ভাই থেকে শুরু করে রামগঞ্জ 1 অঞ্চলের পঞ্চায়েতের সকল মেম্বার এবং আপনারা সবাই যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সালাম, আদাব, নমস্কার এবং জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে রামগঞ্জ 1-এ বুধু ভাই, ইয়াসিন ভাইয়ের নেতৃত্বে যাদেরকে কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে মাননীয় আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে যাদেরকে ব্লক সভাপতি, আইনটিডিউসি সভাপতি, মহিলা সভাপতি, যুব সভাপতি যাদেরকে করেছে তাদের আজকে সম্বর্ধনা দিচ্ছে। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দেখলাম আপনারা কিছুক্ষণ আগে এই কাছনার যে মাটিতে আজকে এই সভা হচ্ছে, আপনারা আমাদের প্রিয় ব্লক সভাপতিকে নিয়ে ব্যান্ড পার্টি, ঢাক ঢোল বাজিয়ে আজকে এই মঞ্চে আপনারা উপস্থিত হয়েছে। আমি জানি রামগঞ্জ 1-2 লড়াই আন্দোলনের শক্তিশালী মাটি, এই মাটি উর্বর মাটি রাজনীতিতে, এই মাটিতে বিনা চাষেই অনেক ফসল এখানে ফলে, কিন্তু পার্টির একটা ডিসিপ্লিন আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জেলা সভাপতি, আমাদের সকলের প্রিয় অভিভাবক কানাইয়ালাল আগরওয়াল আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। পার্টিতে ডিসিপ্লিন আছে, দুই নেতা কানাইদা জাকিরদার নেতৃত্বে আমাদের চলতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। আমরা একটা পরিবার, আমাদের পরিবারের আপনারা যেখানে আর উপস্থিত আছেন, পিছনেও যারা আছেন, আমার সামনেও যারা আছেন, আমাদের পরিবারের সবাই আমাদের প্রিয় একজন সদস্য। হতে পারে কোনো পরিবারের মধ্যে বাসন এক জায়গায় লাগলে ঠোকাঠুকি লাগতে পারে, কিন্তু আমরা নিজেরা মিটিয়ে নিব। এই জিনিস যাতে বাইরে না যায়। সামনে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে, তারপরে আমাদের লোকসভা নির্বাচন আছে। আমাদের শপথ রাখতে হবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে রামগঞ্জ আমাদের 16টা সিট ছিল গতবার, এবার বাড়বে কতটা জানি না। 8টায় ভাগ হয়েছিল, 8টা নির্দল পেয়েছিল, 8টা আমরা তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিলাম, আমি ছিলাম কাউন্টিং এ। এবার আপনাদের এই মঞ্চ থেকে সামনে দুর্গাপূজা, যারা হিন্দু ভাইরা আছে তাদেরকে শারদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে বোধহয় 40টা মহরম আছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
সামনে যে 16টা পঞ্চায়েত রামগঞ্জ ওয়ানে বিশেষত টিকিট ভাই একজনই পাবে। লড়াইয়ের সৈনিক কিন্তু সেনাপতি কিন্তু একজনই হয়। সবাইকে দল মত নির্বিশেষে আমাদের মানতে হবে। এখানে যদি কেউ মনে করে কানাইদাও জাকিরদা উপস্থিত আছে, কানাইদা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবে, যে দলের বাইরে আমরা কেউ কাজ করব, তাকে ভাই ক্ষমা করা যাবে না। 16তে 16 রামগঞ্জ ওয়ান অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ঘাসের উপর জোড়াফুল চিহ্নে জিততেই হবে আমাদের। কারণ কারো কিছু দরকার পড়লে ইসলামপুর হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, থানা, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল থেকে আরম্ভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকরা ছাড়া অন্য কাউকে দেখা যায় না মাঠে ময়দানে। আপনি বলেন এখানে অনেকে এই 4টা ওয়ার্ডে বিজেপি করে বেড়াতো, আজকে পঙ্কজ ভগত আমাদের সাথে এসে যোগদান করেছে কিছুদিন আগে, এবং বিজেপি তো এখানে থাকবেই না। আমরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় যদি বজিয়ে রাখে রামগঞ্জ ওয়ান অঞ্চলকে যদি আমরা শক্তিশালী ঘাটিতে, আরো বেশি শক্তিশালী ঘাটিতে কানাইদার আর জাকিরদার নেতৃত্বে পরিণত করতে পারি, তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি লাভ। এই রাস্তা এখানে দরকার, এখানে এই ঘর দরকার, এগুলো আমাদের জানতেই হবে। আমি বলতে অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের ব্লকে 13টি অঞ্চলের মধ্যে রামগঞ্জ 1-2, আমি প্রথমেই বললাম এই মাটি উর্বর মাটি। এখানে এক ডাক দিলে 1 মিনিটে 500 লোক জমা হয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। 1 মিনিটে 500 লোক জমা হয়ে যায়। বহুবার এসেছি রামগঞ্জে, বিভিন্ন ব্লকে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনও আমি সভা করেছি। জাকিরদা যেখানে যেখানে যেতে বলেছিল সেখানে সেখানে গিয়েছি। আমাদের মৌলানা সাহেব ছিল, বুধু ভাই ছিল, ইয়াসিন ভাই ছিল। আমাদের একটা পরিবার, কানাইদা জাকিরদার নেতৃত্বে যে আমরা পরিবার, এটা আমাদের সবাইকে সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী লড়াই আগামী পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে দিতে হবে। বন্ধুগণ, এটা আমাদের শপথ নিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের অনেক চাওনা পাওনা থাকে। নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত আছে, নেতৃত্বদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে সমস্ত আপনাদের যে সমস্যা সেটা সমাধানের চেষ্টা করে। কখনো জাকির সাহেবের বাড়িতে, কখনো কানাইয়া সাহেবের বাড়িতে, কখনো বুধু সাহেবের বাড়িতে, কখনো ইয়াসিন সাহেবের বাড়িতে, রামগঞ্জ পার্টি অফিসে আমরা প্রত্যেকে যাই। আমি বেশি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমরা যার বক্তব্য আজকে শুনবো, যে দুজনের বক্তব্য, ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন এবং জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, তাদের বক্তব্য শুনে আমরা এখান থেকে আজকে এই মিটিং সেরে প্রত্যেকে শান্তভাবে নিজের নিজের ঘরে পড়ব। সবাইকে আবার সালাম আদাব নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ, ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন সাহেব জিন্দাবাদ। এখন আপনাদের সামনে যেই ব্যক্তি, যিনি ব্যক্তি যার জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি, जिसके लिए हम इंतजार में बैठे हैं, वो शख्सियत, वो हस्ती, वो नेता, ब्लॉक प्रेसिडेंट टाइगर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिनसे मेरी मुराद जाकिर भाई जहां जाते हैं वहीं कामयाब कर देते हैं। सूखी जमीन पे जाए तो गीला बन जाए, कांटे पे जाए तो फूल बन जाए। ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा काम का इनका नतीजा हम और आप देख चुके हैं। जहां जाते हैं 100 के 100 देते हैं, 100 के 100 देते हैं। जिनसे मेरी मुराद हमारे और आपके हर दिल अजीज नेता जनाब जाकिर हुसैन साहब, इस्लामपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट, आपके सामने। আজকের এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত আছেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি ভাই কৌশিক গুণ, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা বুধু ভাই, এই অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি ইয়াসিন আছেন, নবনিযুক্ত আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি আতাউর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৃষি তমজিদা সিদ্দিকী, এখানে আলিম বাবু সহ আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বাররা আছেন, সিনিয়র মেম্বার আমাদের কলিম সাহেব, ঠাকুরজি আছেন, গুরুং 2 নম্বর অঞ্চলের
বাবলু আমাদের যুব নেতা, 2 নম্বর অঞ্চলের আলাউদ্দিন ভাই, আজকের এই সভাকে সর্বাত্মকভাবে যারা গতকাল থেকে পরিশ্রম করছেন আমাদের যুব নেতৃত্বরা, বলরাম নাথ, সাব্বির, সাজ্জাদ, সিদ্দিক, মকসুদ, রেজাউল সহ আরো অনেকে যারা গতকাল থেকে আজকের এই সভাকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য পরিশ্রম করছেন, আপনাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সভা প্রত্যাশিতভাবে আমাদের কর্মীদের একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। তৃণমূল স্তর থেকে, যারা বুথ স্তর থেকে তৃণমূলটা করছেন, তাদের একটা আবেগ আজকের এই সবাই জড়িয়ে আছে। সেই আবেগটা হচ্ছে, অনেকে অনেক রকমের মন্তব্য বিগত দিনে আমরা শুনেছি, কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস দলের প্রতি অটুট আছে যে আমাদের দল মামাটি মানুষের দল। এই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশকে পাথেয় করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বলিষ্ঠভাবে তৃণমূলকে যিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং গর্বের সহিত যিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করছেন, যিনি ভারতবর্ষে বিজেপি নামক দল, বর্তমান শাসক দল, যার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে যিনি লড়াই করছেন, ইডি সিবিআই এর বিরুদ্ধে যিনি বাঘের মতো করছে উঠছেন, তিনি আমাদের জননেতা জননায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার সেই বিশ্বাস এবং সব থেকে বড় যেটা পুঁজি করেন, তার সততা আমাদের সঙ্গে আছে। তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে আমাদের দল আগেই বলেছে আমার নেতা, আপনার নেতা, সবার নেতা, প্রিয় নেতা কানাইলাল জিন্দাবাদ। উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের কান্ডারি কানাইলাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ। উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের কান্ডারি কানাইলাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে आप लोग बैठ जाइए, सवाल को गुजारिश आप लोग बैठ जाइए। अब हमारे हरदिल अजीज नेता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में सील मारने वाले, लास्ट एंड आखिरी कील मारने वाले नेता हमारे सामने मौजूद है। उनकी गुलपोशी और इस्तेमाल के लिए मैं सुलेमान से गुजारिश करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का गुलपोशी इस्तेमालिया और स्वागत। जनाब सुलेमान साहब आप आइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का आप वेलकम कीजिए गुलपोशी के साथ। सबको ताली मारिए। कानाइलाल अग्रवाल जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिंदाबाद। আমাদের মধ্যে আমাদের অভিভাবক জেলা তৃণমূলের কান্ডারি, যার নেতৃত্বে আমরা রাজনীতির গুটি গুটি পায়ে এগোতে এগোতে আজকে আমরা ইসলামপুর ব্লক নয়, সারা উত্তর দিনাজপুর জেলা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়েছে। আজকে দিনে উত্তর দিনাজপুর জেলার 9টা বিধানসভা আসনের মধ্যে 9টাই তৃণমূলের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনার সাথে সাথে একটা প্রত্যাশা, যেটাকে কেন্দ্র করে কর্মীরা অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে কেউ কানাডাকে ফোনের মাধ্যমে
ডিস্টার্ব করছিলেন কবে হবে কে হবে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট রাস্তা রাখে যদি কেউ কাজ করে যে মাঠে যে কাজ করে যে দলের স্বার্থে কাজ করে দল তাকেই বেছে নিবে যে দলের কাজ করে না বাড়িতে বসে বসে যদি ভাবে যে আমি দলের দায়িত্ব পাবো বর্তমান তৃণমূল দলের বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লোককে কখনো দায়িত্ব দেবে না এটা আমাদের রাস্তা এটা আমাদের ভাষা এটা আমাদের বিশ্বাস ছিল সব থেকে বড় সেটা হচ্ছে আমাদের জেলার যিনি কান্ডারি তার সততা তার নিষ্ঠা আজকে জেলায় তৃণমূলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 24 ঘন্টা মানুষের সেবা দিচ্ছেন যার ফলে আজকে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থেকে ইটাহার ইটাহার থেকে চোপড়া চোপড়া থেকে গোয়ালপুকুর গোয়ালপুকুর থেকে চাকুলিয়া চাকুলিয়া থেকে ইসলামপুর ইসলামপুর থেকে করমদিঘি করমদিঘি থেকে হেমতাবাদ 9টা ব্লকে 24 ঘন্টা তৃণমূল কর্মীরা যার জয়ধ্বনি দেয় তিনি কানাইয়ালাল আগরওয়াল যাকে 24 ঘন্টা মানুষ পাশে পায় তার নেতৃত্ব তার চিন্তা ভাবনাকে জেলার সংগঠনের সাথে ওই লাইটটা বন্ধ করে দাও ভাই জেলায় তৃণমূলকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের জেলার সভাপতির যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনা তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে প্রপোজাল করেছিলেন যে আগামী দিনে তৃণমূলকে আমাকে শক্তিশালী করার জন্য এই পথে হাঁটতে হবে উনার যে প্রপোজাল সেই প্রপোজাল উনার যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব শুধু শুনে নিয়ে নয় সেই প্রস্তাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত করে উত্তর দিনাজপুর জেলার 9টি ব্লকে সমস্ত গণসংগঠন থেকে শুরু করে মানা থেকে শুরু করে দল তাদেরকেই দায়িত্ব দিয়েছে যারা মানুষের সঙ্গে সবসময় আছে এবং আগামী দিনে থাকবে আজকে তাই যারা ভাবছিলেন যে আগামী দিনে আমাদের ব্লক সভাপতি যাতে জাকির হোসেনকে আমরা পাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আগামী দিন সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা ভাবনাকে সামনে রেখে এবার দায়িত্বটা আপনাদের সবাইকে নিতে হবে আমি একাই ইসলামপুর ব্লক চালাতে পারি না সমস্ত তৃণমূলের কর্মী যারা আছে তাদের সহযোগিতা লাগবে আমি যারা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ যারা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ যারা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ যারা বলবেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ তাদের সবাইকে আমি পূর্ণিশ সালাম নমস্কার জানাবো আপনারা তৃণমূলের সৈনিক বিভ্রান্ত দয়া করে কেউ হবেন না দলের মধ্যে থেকে দলকে কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না আমি তৃণমূলও করব আমি আবার তৃণমূলের সমালোচনাও করব এটা হবে না আমি তৃণমূলও করব তৃণমূলের জেলা সভাপতির সমালোচনা করব এটা কাম্য নয় আমি তৃণমূল করব আর তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মানব না এটা দলে কাম্য নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে যেই জায়গায় দায়িত্ব দিবে আমরা তৃণমূল করি আমরা তৃণমূলের কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আদেশ হবে নতমস্তকে সেটাকে কবুল করে গ্রহণ করে আমরা তৃণমূলকে শক্তিশালী করার কাজ করব তৃণমূল একটা দল তৃণমূল একটা আদর্শ তৃণমূল একটা সংগ্রাম বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তৃণমূল দলটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমি তৃণমূল দলের মধ্যে যারাই আছেন কেউ এটাও ভাববেন না আমি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছের লোক আমি জাকির হোসেনের কাছের লোক কৌশিক খুনকে আমি চিনি আমার টিকিটটা পাকাপাকি আছে এই মানসিকতা নিয়ে কেউ দল করবেন না টিকিট তারাই পাবেন যারা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা যার আছে জনগণের কাছে যদি গ্রহণযোগ্যতা না থাকে আপনাকে টিকিট কেউ দিতে পারবে না আমিও পারবো না জেলা প্রেসিডেন্ট পারবে না কারণ এইবার রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে
প্রত্যেকটা বুথে সার্ভে চলছে, শুরু হয়ে গেছে। যেমন সিসি ক্যামেরায় বাড়িতে বসলে আপনার বাড়ির বাইরে কি আছে আপনি দেখতে পান, আপনার বুথে কি হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার অফিসে বসে সেই সিসি ক্যামেরায় দেখছে যে আপনি কি কি কাজ করছেন, জনগণ আপনাকে কতটা ভালোবাসে। তাই এখনো যে বাকি দিনগুলো আছে, যারা দায়িত্বে আছেন, যারা মেম্বার আছেন, যারা পঞ্চায়েত সমিতিতে আছেন, যারা প্রধান আছেন, তাদের বলবো আপনার ছবিটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব আপনার। আপনি যদি নিজেকে বুথে পরিষ্কার করতে পারেন, বুথ যদি আপনাকে চায়, আপনাকে কেউ সরাতে পারবে না, তার দায়িত্ব আমরা নিতে পারবো। আর বুথ যদি আপনাকে না চায়, আমরা হাজার চেষ্টা করেও আপনাকে পারবো না। তাই এখনো বাকি যে সময় আছে, যারা আমাদের প্রতিনিধি আছেন তাদের বলবো জনগণের ঘরে ঘরে যান, জনগণের বাড়ি বাড়ি যান। যদি কোনো ভুল করে থাকেন জনগণকে বলুন, বিগত দিনে এই ভুলটা আমার হয়েছে, আগামী দিনে আমি আপনার পাশে থাকবো, এই ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি ভুল করে থাকেন ক্ষমা চাইবেন, যদি কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারেন সেটা মানুষকে বুঝিয়ে দেবেন। আমি জানি সব কাজ একসঙ্গে করা যায় না। আমরা এই 2018 পরে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কানাডার নেতৃত্বে আমরা 2018তে নির্বাচনটা লড়াই করেছিলাম। যদিও কানাডা তখন অসুস্থ ছিলেন, শুয়েছিলেন, কিন্তু বেডে শুয়ে থেকেও তিনি শুয়ে থাকেননি। তার মধ্য দিয়েও বাংলার মধ্যে নজিরবিহীন নেতা কানাইলাল আগরওয়াল ওই স্ট্রেচারে করে শুয়ে 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 তিনি গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছেন তৃণমূলের জন্য, তৃণমূলের মেম্বারদের জন্য, পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বারদের জন্য। যার ফলে আমরা 2018তে শুধু ইসলামপুর পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে, যেখানে শুধু মাত্র 8টা মেম্বার, সেই পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে সমস্ত পঞ্চায়েত আমরা দখল করেছিলাম। আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য শুধু পঞ্চায়েত দখল নয়, আমাদের লক্ষ্য এখানে ইসলামপুর ব্লকের একটা বুথেও তৃণমূল বাদ দিয়ে যাতে অন্য কেউ না জিতে, সেইভাবে কর্মীদেরকে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তৃণমূলের হয়ে প্রচারটা করতে হবে। মানুষ কেন ভোট দিবে অন্য দলকে? মানুষকে ভোট দেওয়া, অন্য দলে ভোট দেওয়ার কারণ তো লাগবে। মানুষ তো সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে, রাত্রে যখন ঘুমোতে যায় তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে ঘুমোতে যায়। সকাল থেকে সূর্য উদয় থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত অবধি মানুষের নিত্যদিনের দরকারে যে জিনিসগুলো আছে, যে জিনিসগুলো প্রয়োজন, সেই জিনিসগুলো নিয়ে যিনি আমাদের মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন সবসময় তিনি বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আপনার মেয়ে, আমার মেয়ে সবুজ সাথীতে সাইকেল পাচ্ছে, কন্যাশ্রীতে 25,000, রূপশ্রীতে 25,000, খাদ্য সাথীতে আমরা চাল ডাল পাচ্ছি, আমরা কৃষক বন্ধুতে বছরে 2 বার করে 2500 করে 5,000 টাকা পাচ্ছি। 18 থেকে 60 বছর বয়সের মধ্যে যদি কোনো কৃষক মারা যায় তার পরিবার 2 লাখ টাকা পাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সড়ক দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে পাড়ায় সমাধান থেকে শুরু করে সবকিছু নিয়ে মানুষের পাশে হাজির। আমরা স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে আজ অবধি ভারতবর্ষের ইতিহাসটা আপনারা দেখুন, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এমন মুখ্যমন্ত্রী নেই যিনি 24 ঘন্টা শুধু মানুষের কথাই চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি আমাদের বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি 24 ঘন্টা মানুষের জন্য ভাবেন। তাই মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবে কেন? আমাদের শুধু মানুষের ঘরে ঘরে যেতে হবে। তার মধ্যে 2-1 মানুষ আছে আমাদের নেতৃত্বে কখনো কখনো ব্যবহারে আচারে হয়তো ক্ষুব্ধ হয়ে যায়, সেটাকে আপনাদের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে সেই ক্ষোভটা মেটাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য শুধু পঞ্চায়েত না, আমাদের লক্ষ্য প্রধান হওয়া না, আমাদের লক্ষ্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়া না, আমাদের লক্ষ্য জেলা পরিষদের মেম্বার হওয়া না, আমাদের লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে যে চিন্তা ভাবনা, যে সেই চিন্তা ভাবনাকে সামনে রেখে আমাদের লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা ভাবনা কি? চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আজকে দেশের অবস্থা খারাপ, আজকে আমাদের আর্থিক অবস্থা ভেঙে গেছে,
জাতের নামে ধর্মের নামে মানুষকে নিয়ে শুধু খেলা হচ্ছে। হিন্দু মুসলমানের নামে বিভেদ, ছোট জাত যারা আছে, যারা দলিত আছে, তাদের উপর নির্মম ভাবে আক্রমণ হচ্ছে। এই যোগী রাজ্যে, আজকে অমিত শাহ রাজ্যে, আজকে নরেন্দ্র মোদীর রাজত্বে আজকে মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। আজকে সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, মানুষকে বলার অধিকার নেই। আজকে ইডি আর সিবিআই দিয়ে বাংলাকে দমন করার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে বাংলার মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে। তারপরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক রেখেছে, সুস্থ রেখেছে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে, খাদ্যের দিক দিয়ে সমস্ত স্তরে বাংলাকে সুস্থ রেখেছে। ধর্মের নামে এখানে কাটাকাটি হয় না, জাতপাতের নামে মারামারি হয় না, ধর্মের ভেদাভেদ এখানে হয় না, যেটা ইউপিতে হয়। কিন্তু আজকে দেশের অবস্থা খারাপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা ভাবনা যে শুধু বাংলার কথা ভাবলে হবে না, দেশটাকে বাঁচাতে হবে। এই দেশ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ, এই দেশ নজরুলের দেশ, এই দেশ সুভাষের দেশ, এই দেশ মহাত্মা গান্ধীর দেশ, এই দেশ স্বামী বিবেকানন্দের দেশ, এই দেশ বিলাল বাদলের দেশ, এই দেশ ভগৎ সিং এর দেশ। এই দেশকে আজকে বিজেপি যেভাবে মানুষকে নির্যাতন শুরু করেছে, আগামী দিনে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য এই নরেন্দ্র মোদী সরকার মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেই অন্ধকার থেকে বাঁচানোর জন্য, মুক্তির সূর্য দেখানোর জন্য যিনি লড়াই করে যাচ্ছেন, তিনি বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছাত্র যুব উন্নয়নমণি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আমাদের জেলার কান্ডারি। আপনাকে পাথেয় করে আমাদেরকে দেশ লড়াইয়ের জন্য, দেশের সংবিধান বাঁচানোর জন্য, দেশের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে আরো মজবুত হতে হবে। বাংলাকে এত শক্তিশালী হতে হবে, বাংলার শক্তি যাতে আগামী দিনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা করে দলকে যদি কেউ দুর্বল করতে চান, তাকে রেহাই করা হবে না, এটাও মনে রাখবেন। দল করুন, দলের মধ্যে থেকে আবদার করাটা অন্যায় না। কেউ যদি বলে আমি মেম্বার হব, সেটা অন্যায় না। কেউ যদি বলে আমি এমএলএ হব, সেটা অন্যায় না। কেউ যদি বলে আমি এমপির টিকিট চাই, সেটাও অন্যায় না। তৃণমূলের সভাপতি হওয়ার দাবিদার ছিলেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা চেষ্টা করেছেন, তৃণমূল করছেন, করতেই পারেন, তাই বলে তিনি আমার কখনো শত্রু না। আমি সবাইকে বলবো, তৃণমূল একটাই, নাম হচ্ছে তৃণমূল, চিহ্ন আমাদের জোড়াফুল। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল করে, তৃণমূলকে যদি কেউ দুর্বল করার চক্রান্ত করে, তাকে দল কখনো রেয়ায়েত করবে না, এটা মনে রাখবেন। বন্ধুগণ, আমাদের ঘাড়ে দায়িত্ব। যেভাবে আমার জেলা সভাপতি আমার উপর আস্থা রেখেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই সভায় অঙ্গীকার করছি, আমার জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে আমি তৃণমূলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যাব। তৃণমূল বাদ দিয়ে অন্য আর কোনো দল দেখা যাবে না, এই শপথ আপনাদের কর্মীদেরকে নিতে হবে। আজকের এই সভায় যেভাবে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমায়েত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে আমার সীমিত কথা শেষ করছি। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, কানাইলাল আগরওয়াল জিন্দাবাদ। জাকির ভাই জিন্দাবাদ, জাকির ভাই জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমাদের ব্লক সভাপতি জিন্দাবাদ। এখন আমাদের লাস্ট স্পিকার, যার জন্য আমরা বসে আছি, অপেক্ষা করিতেছি, हम सबके हरदिल अजीज नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल जी बस थोड़ी ही देर में माइक पे आने वाले हैं। और मैं सबसे ज्यादा ये हमारे रामगंज व्यवसायी समिति के लोग आए हैं, मैं हम सब आप लोगों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप लोगों का एक गुजारिश है कि मीटिंग के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से 5 मिनट चाहते हैं। मैं सर से गुजारिश करूंगा, जरूर आप लोगों को 5 मिनट देंगे। अब बिला ताखिर आपके सामने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल जी। 5 मिनट का 5 घंटा बैठ जाएंगे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। মঞ্চে আছেন আমাদের ব্লক সভাপতি, আবার
কয়েকদিন আগে ভাই জাকির হোসেন আছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, ভাই কৌশিক গুণ আছেন অঞ্চল সভাপতি, আমাদের ইয়াসিন ভাই, গুরু ভাই, আরো সব পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বার আছেন, রামগঞ্জ প্রধানের প্রতিনিধিও আছেন রামগঞ্জ। সেই হিসাবে আজকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সবাই 21শে আগস্টের মিটিং এ আপনারা গেছিলেন। এত বড় মিটিং কিন্তু ইসলামপুরের বুকে একটাও হয়নি, এত জনসমাগম প্রমাণ করেছে জাকির হোসেনকে ব্লক প্রেসিডেন্ট করার সিদ্ধান্তটা সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী দিনে ভাই পঞ্চায়েত নির্বাচন, 2018 পঞ্চায়েত নির্বাচনে রামগঞ্জ ওয়ানের ফলাফলটা ঠিক হয়নি। কাজ করবে জাকির, অঞ্চলে কাজ করবে ইয়াসিন, আর ভোটটা দিবে নির্দলকে। কেন দিবে? দিবেন না। নির্দলকে ভোট দিলে দল কিন্তু এবার মেনে নিবে না। ইসলামপুর পৌরসভাতেও কয়েকটা নির্দল জিতেছে। 1 বছর হয়ে গেছে নির্বাচনের, 1 বছর 7-8 মাস হয়ে গেছে। আপনারা যাকে বুথ যাকে বলবে সেই কিন্তু ক্যান্ডিডেট হবে। সে যত বড় নেতা তার পয়রি করুক, কোনো লাভ হবে না। বুথে যারা বুথে আছেন, বুথে যারা সিদ্ধান্ত নেবেন, বুথ থেকে আমাদেরকে বলে দিবে যে অমুককে টিকিটটা দিয়ে দাও। আমরা নিশ্চিন্ত রাজ্যেতে ও তো রাস্তা খা গিয়া, ও তো ও পুকুর খা গিয়া, তাহলে কিন্তু জিম্মেদারিটা আপনাদেরই হবে, অন্য কারো হবে না। ক্যান্ডিডেটকে আপনারা ঠিক করে দিবেন, আর ও যদি পুকুর খায় তাহলে আমাদেরকে ধরবেন, হয় নাকি? ক্যান্ডিডেট তো আপনারা ঠিক করে দিয়েছেন, তো এই দায়িত্বটাও কিন্তু আপনাদের। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার আর দুয়ারে সরকার। আরে গ্রামে গঞ্জে তো বিনা নেতায় ভোট হবে, অর্ধেক তো লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে। কেন কাউকে ভোট দেবে? ভোট তো দিবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একটা সরকার ছিল, সিপিএম এর একটা সরকার ছিল, আমরা অনেকেই জানি। আমরা একটা প্রকল্প করেনি, খালি পার্টিবাজি। লোকাল কমিটি, ব্রাঞ্চ কমিটি, মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর যদি কেউ মেম্বার হয়ে গেল পার্টির, তাহলে সে আর মাটিতে হাঁটবে না, 1 ফুট উপরে হাঁটবে। মাটিতে তার এই পার্টিবাজি শব্দটাই উঠিয়ে দিয়েছে। আজকে লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা বিজেপি করে তারাও পাচ্ছে, যারা কংগ্রেস করে তারাও পাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এটা বলছে না যে ভাই যে সিপিএম করে তাকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিল না, ওই পার্টিবাজির কথাটাই সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার মানে যদি এটা মনে করে যে মমতা তো আমাদেরকে দিচ্ছে, আমরা মমতাকে না দিলেও হবে, তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। ভাববেন যে আমরা যখন ভোটটা দিই কে দেখছে। আরে আপনি নিজে তো দেখছেন কাকে ভোট দিচ্ছেন, অন্য কারো দেখার দরকার নাই। আপনি নিজে দেখছেন কিনা? আপনি ভোটটা সবুজ সাথী সাইকেলটা নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীর ভান্ডার টাকা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে বিজেপি তো অনেক বড় বড় কথা বলছে। হাতি দেখেছেন না? হাতির দাঁত দুটো বাইরে থাকে, এই বড় বড় দাঁত থাকে, 1 ফুট 1.5 ফুটের দাঁত। ওই দাঁত দিয়ে কিন্তু হাতি খায় না, হাতি খায় কিন্তু ভিতরের দাঁত দিয়ে। বিজেপি হলো হাতির দাঁতের মতো অবস্থা। যেই কথাটা বলবে সেটা করবে না। বলছিল বলে মোদীজি মিটিং থেকে বলছে যে ভাই बेरोजगारी कम करना होगा कि नहीं? आपने बोला हाँ कम करना होगा। दाम घटाना होगा कि नहीं? बोला हाँ घटाना होगा। अरे घटाया कहाँ पर? मीटिंग तो बोलबे घटाना होगा कि नहीं, तो पब्लिक तो बोलबे घटाओ। किंतु आज के तो जिनिसपत्र दाम अपनी देखছেন কি हम लोग अभी बाहर हैं, यहाँ से जाएंगे इस्लामपुर। জেনারেটরটা আর অফ করবে না, মিটিং যতক্ষণ চলছে জেনারেটরটা চলবে। নরেন্দ্র মোদী 2014 ক্ষমতায় আসছিল, বলে अच्छे दिन आएंगे। হ্যাঁ ভাই अच्छे दिन। জিনিসপত্রের দাম আপনারা দেখছেন, কত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, লোকের বেরোজগারি বেড়ে গেছে। আর খালি বলে गरीबी से लड़ो भैया, गरीबी से हम लोग को सबको लड़ना है। लड़ो बेरोजगारी से लड़ो, महंगाई से लड़ो। কি জাতপাতে ঝগড়া লাগায় রেখে দিয়েছো? জাতপাতের ঝগড়াটা এই জন্য লাগায় যে ও আর কোনো কাজ করার শাসক দলের দরকার নাই। খালি বলবে হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকো। কেউ বলবে না যে আমাদের ভোট দিয়ে অনেকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন।
হিসাব তো আছে কোন কোন বুথে দেবশ্রী কত ভোট পেয়েছিল, সেই হিসাব আমাদের কাছেও আছে, আপনাদের কাছেও আছে। লাভটা কি হলো? দেবশ্রী চৌধুরীকে জেতার পরে দেখেছেন, আরে আমি হারার পরে তো অনেকবার রামগঞ্জে আসছি, আমি তো এখানে বাড়ি, আমি যাবোটা কোথায়? কিন্তু সেই জিনিসটা তখন ভোটার চিন্তা করে না, কেন ভোটারের মাথায় এই জিনিসটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে ये वोट ही बोला दूसरा वोट है, ये बोला देश का वोट है। अरे इतना दिन का देश का वोट नहीं हुआ था, এটাই প্রথম দেশের ভোট হলো। মানে 2019-এর ভোটে কারোর সঙ্গে কথাই বলা যায় না। ইসলামপুর শহরে ভোটের কথা বলছি, ইসলামপুর টাউনে, যেখানে আমি 1983 সালে পঞ্চায়েত প্রধান ছিলাম। এখানে যেরকম রামগঞ্জ পঞ্চায়েত আছে, ইসলামপুরটাও গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতকে দুটা ভাগ করা হয়েছে, একটা ভাগ পৌরসভা, একটা ভাগ পঞ্চায়েত। 2019-এ লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল, ইসলামপুর শহরে 1 নম্বরে দেবশ্রী, 2 নম্বরে মোহাম্মদ সেলিম আর 3 নম্বরে আমি। এরকম একটা বাড়ি না ইসলামপুর শহরে যার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় নেই, কিন্তু জাতপাতের ব্যাপারটা এত বেশি করে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে মানুষ আর অন্য কোনো কথাই চিন্তা করলো না, শুধু জাতপাতের কথাটাই চিন্তা করলো। আরে লাভটা কি হলো? আর এবার আবার যখন 2019-এর পরে এখন আবার নতুন গল্প শুরু করেছে। আজকে দেখবেন, কালকে ওনার জন্মদিনে চিতা নিয়ে আসছে বাইরে থেকে। চিতা বুঝেন, বাঘের আরেকটা নাম চিতা। কোটি কোটি টাকা খরচা করে চিতা নিয়ে আসছে, কিন্তু মানুষের জন্য তো কাজ করো ভাই। চিতা তো নিজের জায়গায় ঠিক আছে, আমি দেখেছি অনেক পয়সা লোকের বাড়িতে বড় বড় কুকুর রাখে। আরে ভাই, মানুষকে দেখো না, কুকুর তো আছে নিজের জায়গায়, কুকুর তো জঙ্গলেও খাবে, ঈশ্বর ওদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আর মানুষের কথা চিন্তা করো। এই 7-8টা চিতা নিয়ে আসে, বলে ছেড়ে দিল চিড়িয়াখানা, কি লাভ হলো? बोला बुलेट ट्रेन चलाएंगे हम, কি লাভটা হবে বলেন তো? বুলেট ট্রেনে কোন রামগঞ্জের লোক বুলেট ট্রেনে বসবে? বলা গুজরাটে আহমেদাবাদ থেকে বোম্বাই বন্দুকের গুলি থেকে যেরকম বুলেট বের হয়, ঠিক ওই স্পিডে ট্রেনটা যাবে। আরে কি লাভটা হবে? আরে সাধারণ লোকের কথা চিন্তা করো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় সাধারণ লোকের কথা চিন্তা করে, আর আমাদেরকে পরিষ্কার বলেছে যে তোমরা সব সময় মানুষের পাশে থাকো। আজকে দেখবেন সকালে উঠে ওখানে আপনি যেখানে যে বুথে থাকুন না কেন, ওখানে যদি আপনাদের পাশে দাঁড়ায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের লোক দাঁড়াবে, অন্য কোনো লোক দাঁড়ায় না। তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের লোক আপনাদের পাশে থাকবে, আর ভোটটা দেওয়ার সময় আপনারা খুঁজে বেরোবেন যে কোথায় বিজেপি আছে, ভোটটা দিব। আর সিপিএমকে তো ভোট দেওয়ার ব্যাপার নাই। এখন আবার আজকে আমি একটা মাদ্রাসা ভোটে গেছিলাম, করণদিঘিতে মাদ্রাসা ইলেকশন ছিল, দেখছি সিপিএম আর কংগ্রেস একসঙ্গে জোট করে ফ্ল্যাগটা লাগাইছে। আরে ভাই, এখন আর ওই জোট ফোটে কিছু হবে না। এই 2011 পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন, মানুষ অন্য কাউকে একটা ভোটও দিবে না। আর যে দিতে বলবে তাকে বলে দিবে এই দালাল আছে, এই দালাল আছে, টাকা পয়সা নিয়ে অন্য লোককে ভোটটা দিতে বলছে, অন্য লোককে কেউ একটা ভোটও দিবে না। আপনাদেরকে বলছি, রামগঞ্জ কিন্তু আমি বারবার আসবো। এই রামগঞ্জ মানে গতবারের মতো যেন দোহাই আপনাদের ওই ফলাফলটা যেন না হয়। এই অর্ধেক নির্দল, মাথা খারাপ হয়ে গেল 5টা বছর পঞ্চায়েত চালাতে চালাতে, কোন কাজের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতেই পারি না। বললেই বলে ও তো নির্দলের, ও দলের। আর কিসের ভাই? কেন নির্দল ভাই? ভোট তো দিবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, কাজ তো করবে মমতা ব্যানার্জি, তাহলে কিসের নির্দলকে ভোট? একটাই অনুরোধ করছি, একটা ভোটও নির্দলকে দিবেন না। আর নিশ্চিন্ত থাকেন, ক্যান্ডিডেট প্রত্যেকটা বুথে বুথ কমিটি যাদেরকে বলবে প্রার্থী সেই হবে। কেন? তাহলে আমাদের দায়িত্বটাও শেষ হয়ে যায়। যারা বলবে জেতাবে তারাই। যারা বুথ কমিটির লোক যদি প্রার্থী ঠিক করে দেয়, জেতানোর দায়িত্ব তো তারা নেবে। আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই। আমরা কেন বলবো যে ভাই বুথ থেকে ওকে বলেছে, কেন ওকে দিবে না? কিন্তু বুথ থেকে নির্বাচন করায় কিছুটা ঝামেলা আছে। যখনই ইলেকশন আসে, কয়েকজনকে রামকৃষ্ণ হোটেলে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে আর বলবে একে প্রার্থী করে দেন। 2012টা হবে না, কেন? এজেন্সির নজর আছে প্রত্যেকটা সিটে। কলকাতা থেকে এজেন্সি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ওই এজেন্সি গুলো আপনাদেরকে ফোন করে করে জিজ্ঞেস করবে যে অমুক লোকের নামটা উঠে আসছে, আপনি কি বলছেন? যদি সত্যি কথা, ফোনের কথা তো আপনি শুনছে আর ও শুনছে, আর তো কেউ শুনছে না। যে আপনাকে ফোন করছে সে শুনতে পারছে, আর আপনি তাকেই বলছেন। এখানে তো আপনার ভয়ের কিছু নেই, আপনি সঠিক কথাটা বলবেন। এটা না যে যার নামও বলছে সেই ক্যান্ডিডেটটা ঠিক না, তা বলবি ঠিক আছে, দিয়ে এই ইয়াকে দিয়ে দাও, ঠিক আছে।
উলাপ নেই বলবেন, সাফ কথাটা বলবেন যে नहीं, এক ভোটটা নিয়ে দিবেন, এক সিটটা নিয়ে দিবেন, কেন এক সিটটা দিলে আমরা ভোটটা নিয়ে দিব। সাফ কথাটা তোমাকে বলবো হবে, सच बात बोलना होगा, नहीं तो 5 साल भोगना होगा। কি কেন আপনি ভুগবেন 5টা বছর? ভুগতে তো হবে আপনাদেরকে। তো সত্যি কথাটা বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যাকে বলবেন ঠিক ও নোট করে নেবেন, আপনার কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই। আর সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন 2023 খুব সম্ভবত এপ্রিল মেতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, আর তারপরেই হলো দেশের নির্বাচন, পার্লামেন্ট ইলেকশন, লোকসভা নির্বাচন। আর পশ্চিম বাংলায় ভাই 42টা লোকসভা সিট আছে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন 42টার মধ্যে 42টা সিটই আমাদের জিততে হবে, কেননা মোদীকে সরাতে হবে ভাই দিল্লি থেকে। আর মোদীকে সরাতে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ পারবে না। সবাই বলছে যে মমতা মে ক্ষমতা হ্যায় মোদী কো হটানে কা, মমতার মধ্যেই ক্ষমতা আছে মোদীকে সরাতে। তো মোদীকে যদি সরাতে হয় তো সবচেয়ে বেশি সিট আমাদের 42টা সিট, তৃণমূল অন্য কোন দল একটা দল এতগুলো সিট পাবে না। অনেক দল আছে 42টা 40টা 42টা সিট কোনো দল পাবে না। অটোমেটিক্যালি যার সবচেয়ে বেশি লোকসভা সিট হবে সেই কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী হবে। আমরা রাষ্ট্রপতি দিয়েছি প্রণব মুখার্জিকে, পশ্চিম বাংলা থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছে। সৌরভ গাঙ্গুলি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ভাই পশ্চিম বাংলা থেকে হয়নি। এবার সুযোগ আছে, প্রধানমন্ত্রী আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে করব। আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনটা জিতুন, কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনই হলো প্রত্যেকটা নির্বাচনের মেরুদণ্ড। পঞ্চায়েত নির্বাচন যে জিতবে, বিধানসভা হোক লোকসভা হোক যত নির্বাচনে আসুক না কেন, আসলে তো নির্বাচনটা করাবেন তো আপনারাই। আপনারা যারা বুথের লোক আছেন, যারা বুথের কর্মী, আপনারাই তো নির্বাচন করাবেন, আপনারাই পঞ্চায়েতে নির্বাচন করাবেন। আসল নির্বাচন পঞ্চায়েতের নির্বাচন। আর পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ তো ফোকটে জিতে যা পাবে। মেয়ের লড়ে যারা গ্রাম পঞ্চায়েতে যারা প্রার্থী হন তাদেরকে লড়তে হয়, তাদেরকে বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। আর সে মানুষ যেহেতু 3টা করে ভোট দেয়, সে 3টা ভোটই পেয়ে যায়। আপনারা যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, খালি এখান থেকে গেলে বাড়িতে গেলে হবে না। এখনো যদি মনে করেন, আমার মনে হয় না এখন আর কেউ বিজেপিতে আছে বা কংগ্রেসে আছে, সিপিএমে আছে, মনে হয় না। যদি কেউ চিটফুটা থাকে, বড় নেতাদের দরকার নেই, ছোট ছোট যেগুলো আছে গ্রামে যেগুলো আছে ওদেরকে সবাইকে তৃণমূল কংগ্রেসে নিয়ে আসেন। ওদের যত কাজ যা করার ওদের হলো, আপনাদের হলো, সেই দায়িত্বটা আমাদের। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।